बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग की हाल चाल है सारे अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है। साड़ी दुआ साढ़े तमाम देखने वाले भैन भाई दे रहे खुश रहें बात रहे मैं शास्ते मुस्कुराते रहें अल्लाह पाक सब सलामत रखे आमीन सुम्मा आमीन। स्नेक दुआ नाल अज दे व्लॉग दा आगाज़ करने टाइम तकरीबन जी 9 बजन वाले ने। मिस्त्री भाई आ चुके ने, नी वगैरह सीधी कर ली है, काम शुरू करवा दिता अल्हम्दुलिल्लाह। तो इत्थे कल असीं पानी छड्डिया सी, वो काफ़ी समझो कि ना गिला हो गया, उत्ते फिर दोबारा मिट्टी पाई, मिट्टी पावन नाल ना नी थोड़ी उच्ची होगी तो इनू दबा दबू के ना चंगी तरह उस दे बराबर समझो कि ना जितनी उनकी कुटाई हुई पी उस तरह इनकी भी कर दी। मिस्त्री भाई ने आख्या भी इत्थों मसला कोई नहीं बनता अगर तुम इत्थों मतलब मिट्टी होर ना भी चाहो तो। वो कहते तकरीबन भाई साहब 3 वार जेडे ना ए थले चले गए ने ते ए थोड़े जे 3 वार मतलब ऊपर ने। तो बहरहाल जी थले गारा शारा ना गारा मतलब एक गिल्ली मिट्टी होगी ना ਤਾਂ करके भाई साहब उत्ते मिट्टी पा के ते इक्को जी कर दी, मतलब एक लताड़ इनू काफ़ी कर दी। मसला मसाइल कोई नहीं बनता इंशाअल्लाह ताला। नाले टोटा भी एडा कोई नहीं एवं हैगा, तकरीबन 10-12 फुट का ज़्यादा नहीं हैगा। जी लंबाई है दीवार है ना उनकी चंगी तरह तसल्ली कर ली है। मौसम कल तरह अज भी बनया होया तकरीबन बदल बुदल है कि चेक करो एवं हल्की हल्की धुप निकलती पी है ते सूरज जरा ना बदलियां दे थल्ले चला जाता। हड़प्पे वाली इट जड़ी ना इत्थे भी पहुँच आई हुई तकरीबन, चेक करो भाई साहब। नहीं है 5 किलो 10 किलो की गल कर, 7-8 किलो की है कम अज कम। 3 किलो की तो नहीं 3 किलो की होंगी, तोल के देख ला कम अज कम 7-8 किलो की होनी, क्योंकि काफ़ी बड़ी वड्डी तगड़ी इट है, पूरे फुट दी है। 5 किलो तो पक्की है भाई अमीर नूं गारे च वाड़ दिता है, इनकी गारे ते ड्यूटी लगी है, क्योंकि पहले इनकी ड्यूटी होंदी सी सीमेंट ते घरों भी फोन आते पे भी घर पहुँचते पे कि नहीं। उतले वारे देने चक्कर लिए चाय खिंचाई तो सारे इतना और देख के तो 7 लगी तू एक चाय कर लेना कर वार आ गया जमड़ पहिया रखते ना। क्या बात है क्या बात है। शहजाद साडा गवांढी है भाई, आउंदा है वाह वाह रौनक मेला ला जांदा है। खुश नसीब है जेड़ा सारे ले तो चढ़ गया थोड़े एक काम अच्छा को मने दूध ते चढ़या रहो नेट मेरे से चढ़ जा चल कर तू पे नहीं है गई खा वेर नो काम। पुराना दौर ना हजे भी किसी किसी पासे कायम दायम है। जिस तरह के अगे तुसी देखते आए पिंडा थावां ते सेपी ते नाई रखे होंदे सी, समझो कि साल बाद उन्होंने दाने देने कणक देनी ते या ईद बकरीद दे छड़नी। उस तरह भाई साहब साढ़े अल्ले भी हजे तक दौर चलता हुआ आ रहा है और ये राजा साडा तकरीबन दूसरे साल का साडे नाल ही है ते घर आके समझो कि ना साड़ियाँ दाड़ियाँ और वालों की कटिंग शटिंग साडे बच्चों के वालों की कटिंग शटिंग जड़े ने ये कर जाता राजा आन के। मैं तो अक्सर मतलब कि हमाम वगैरह तो चला जाना, लेकिन कदे अगर घर होवा ना तो राजा अचानक आ जाए तो फिर समझो इनके काबू आ जाना मैं, ठीक है ना। तो दाड़ी शाड़ी वालों शालों की कटिंग शटिंग जी ना करवा लवेंदी। अज भी उन्हें आंदा कि वाल मैं कट्टी जावे, मैं एक हफ्ता तक ठहर जा उस तो बाद कटाने। फिलहाल जरा दाड़ी शाड़ी थोड़ी बहुती सैट करवा रहे हैं। तकरीबन मैनू काफ़ी अच्छी तरीके नाल याद है जिस टाइम नौकरी शौकरी करता सुनो और उन्हों का वालिद साहब जो है सी मेरे नैकों का उनके दौर यानी कि इस तरह मतलब कि सिलसिला चलता होंदा, उस तो बाद नहीं। तो वह भी तकरीबन साल बाद उन्होंने राजिया मतलब कोई चीज़ देंदे आन कणक देनी या फिर ईद बकरीद दे छड़नी
ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਨੇਹ ਸੱਪੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਬਸ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਫੌਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸੇਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਰ। ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਬੂ ਦੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦਾੜੀ ਸ਼ਾੜੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸ਼ਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸਬੇ ਤੌਫੀਕ ਤਾਵਨ ਕਰੀ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਪੱਠਾ ਪਾੜਾ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਮਾਮ ਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਸਾਵੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 700-800 ਰੁਪਈਆ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਦਾੜੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਸ਼ਲਰ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 1000 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੇਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ਟਿੰਗ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਦੇਗਾਂ ਸ਼ੇਗਾਂ ਪਕਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੇਪ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਪ 10-12 ਘਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰੀ ਸ਼ੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਸੂਟ ਕਰਨ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਨੀਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ। Ngayon taga-alis to gati adas na po siya ko. मैं रोटी पका के ले लूँगा अब्बू ने, रोटी पका के ते कम पका के हो जाना उन्हें। दानिश दी पकानी रोटी, अली दी ता दी सारियां दी पकानी। मिस्त्रियां दी कोई नहीं पकानी, मिस्त्रियां हुण खत्म तो भाग जाना ना, उत्थे खा के आ जानी। रात आला सालना थोड़ा ही पिया, मैं कब्बू दानिश पन गरम करके ते रख देने। बून रोटी दे दिसा दानिश हमदा तो खा ले। हुण तवा रख दिता पकावा रोटियां।
ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵੇਚ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ ਕਰੀਮ ਦਾ ਲਾਈ ਕਲਰ ਇਹ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੋ ਕਰੀਮ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਆ ਜੇ ਫੈਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋ ਇਹ ਦੋ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਚੰਬੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਬੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਓਏ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਆਸੀਆ ਬੇਗਮ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ ਹਾਂਜੀ ਕਾਗੋ ਕਿਵੇਂ ਗਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲਾ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ ਇਦੋਂ ਆਈ ਪਈ ਜੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ ਬਸ ਆਟਾ ਗੁੱਦਣ ਜਾ ਮੱਖਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਾਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖੁਰੇਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੋਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਤੋਂ ਖੁਰੇਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚੰਬੜੀ ਉਤੇੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾਨਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਈਵਰ ਕੌਣ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੇਖੇ ਨਾ ਆਸਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਬਸ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਿਰਿੰਜ ਹੁੰਦੀ ਯੂਜ਼ 1 ml ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੈ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਆ ਪਕੜ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਅਬੂ ਬੋਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਲਗਾ ਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ गर्दन पे लगा दे ये बड़ा टफ काम हो रहा है देखो ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਅਲੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆਈ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਸਕੂਨ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰੋਂਦਾ ਚੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚੱਪ ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਦਾ ਤੇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਸੂ ਦਾ ਤੇਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੰਜ ਛੋਟੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਜਿ ਬਣੀਆਂ ਅਮਨਾ ਕੋ ਵਟੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹ ਨੇੜੇ ਲਿਆਓ ਆ ਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾ ਰੋੜੀਆਂ ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖਾਰਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਚੱਲ ਜਾ ਛੋੜ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈ ਚੱਲ ਸਿਆ ਬੇਗਮ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੁਣ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੋੜ ਹਟ ਕੇ ਅੰਮੀ ਧੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਪਏ ਸਹੀ ਹੈ ਟੂਵਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਟੂਵਾਲ ਤੇ ਧੋ ਲੈ ਟੂਵਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਨੇਰੀਆਂ ਸੱਲਾੜਵਾ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆਣ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਦਾ ਇਹ ਖਾਡਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸਹੀ ਬਣਵਾ ਲਈਏ ਬਣਵਾ ਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਖਲੋਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਬੋਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਖਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਂਡੇ ਬਣ ਕਿੱਥੇ ਧੋਣੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਤ ਕਰਨੀ ਪਊਣੀ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੜਾ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਲੈ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਖਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਖਾਡਾ ਬੜਾ ਵੀਆਈਪੀ ਬਣਾ ਦੇ ਸੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਾਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣਵਾ ਲਿਆ
ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤੇ ਇੱਟਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ ਉਸੇ ਸਕੂਟਰ ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਭਾਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ 100 ਇੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸਹੀ 100 ਇੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੱਟੋ ਖਾਡਾ ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ ਬੋਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਓਏ ਉਹ ਟੈਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਟੈਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹਮੇ ਟੈਲਾ ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਆਣਮਦੀਆਂ ਚਲੋ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕੀ ਤੱਕ ਯਾ ਕਰਿਆ ਬਨੇਰਾ ਸਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਪੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੀਲ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਆਸੀਆ ਏ ਕਾਟ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਖਲੋ ਰਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਾਟ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਮੋਰੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਲਾ ਜਾਸੀ ਫਾਇਦਾ ਮੋੜ ਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਾਟ ਗੋਲ ਕਰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰਵਾਣਾ ਨੇ ਖਾਡਾ ਤੇ ਲੈ ਪਿਆ ਇੱਟਾਂ ਚੱਕ ਚਾਹ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਤੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਬਣਿਆ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਲਾ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਆਪੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਅੱਬੂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜ਼ਹੀਰ ਦਿਨ ਭਾਈ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਅੱਬੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਲੀਏ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੈ ਬੱਗਾ ਹੀ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਬੱਗਾ ਹੀ ਕੋਲ ਕਾਰੀ ਸਾਨ ਆਵੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਆ ਗਿਆ ਫੁੱਫੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸਿਆਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਨਾ खत्म होया होगा ਆਏ ਸੋਚ ਸਕਦੇ खत्म हो गया ਘਰੂ ਆਏ ਨੇ हाँ घर में आया ਕਿਆ ਪੀਣੇ ਤਾਂ नहीं इसे शायद ही लोड कोई नहीं ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੁਖੇ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सारे तरीका कोने होंदा ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਓ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਦਵਾ ਲਿਆ ਹਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਸ ਕਿਰਾਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹੱਥਾ ਕੋਈ ਲੈ ਆ ਲਿਆ ਆਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਛਾ ਨਿੱਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਲਾਏ ਤੇ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਟੀਚਾ ਬਸ ਉਹ ਥਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹਾਂ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਦਸ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾ ਤੱਕ ਹੋ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਤਾ ਚਲਾ ਆ ਗੇ ਖੜਿਆ ਮੈਂ ਖਟੋਰਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦਵਾ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋ ਬੱਗੇ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਫੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਫੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।